सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्माकर गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज प्रभुंकर वाक्य मध्य आलोचना करबा आउ रोमियो मंडली को प्रेरित पाउलंकर पत्र तेणु आज आलोचना करबा। प्रेरित पाउल रोमियो मंडली को अछंती धन सबु तुच्छ करुअछ और क्रोध संचय करुअछ। मु वाक्य पढ़ुछि जहाँ लेखा जाए रोमियो 2 पर्व तार 4 पद 5 पद। किंबा ईश्वरंकर कृपा जे तुम्भको मन परिवर्तन आड़ को घिनी जीवाकू चेष्टा करे यह न जानी तुम्भे कि ताहांकर कृपा धैर्य और चिर सहिष्णुता रूप धन सबु तुच्छ करुअछ। किंतु तुम्भे अपना कठिन और अपरिवर्तित हृदय अनुसारे जो दिन ईश्वर को न्याय विचार प्रकाश पाइब से क्रोधर दिन रे निज पाई क्रोध संचय करुअछ। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछु वाक्य पाठ करिउछु आम्भे माने हा बुझी पारिबो पुणी पालन करिबो सेथिपाई साहाय्य करी आत्मा दे आम्भ मान को साहाय्य करो यीशु के नाम रे मागिलु आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रेरित पाउल रोमियो मंडल को लिखती जे ईश्वरकर कृपा जे तुम्भ मान को मन परिवर्तन आड़ को घिनी जीवाकू चेष्टा करे। आम्भ मानकर परमेश्वर तांकर जो कृपा तांकर जो दया और आम्भ मान को सब बड़े आम्भ मानकर मन परिवर्तन आड़ को घिनी जीवाकू इच्छा करे और चेष्टा करे सब बड़े। यह न जानी तुम्भे कि ताहांकर कृपा धैर्य चिर सहिष्णुता आम्भ मान मध्य आम्भे ताहा न जानी ताहांकर जो कृपा को ताहांकर जो दया आउ ताहा को आमे न जानी लेखाई जे ताहांकर कृपा आउ ताहांकर धैर्य आउ चिर सहिष्णुता रूप धन आम्भ मानकर कृपा धैर्य और चिर सहिष्णुता रूप धन सबु तुच्छ करुअछ। तेबे प्रभु आम मान को एठा शिक्षा दियंती आम्भ मान को जो कृपा दया क्षमा ए गुण एटा रोमियो मंडल को कहउछंती धन। तेणु आमे जानू धन संपत्ति तेणु आमे जानिछु एठी धन बोली कहा जाए धैर्य धरिबा मध्य प्रभुंक ठारे विश्वास करी प्रभुंकर वाक्य अनुसार धैर्य धरी अटल रहिबा प्रभुंकर वाक्य मानिबा जे कोनोसी आम्भ मान जीवन रे बाधा विघ्न निंदा ताड़ना जहाँ आसिले मध्य आमे धैर्य धरिबा पुणी आम्भे माने चिर सहिष्णुता रूप धन सबु को पाइबा। चिर सहिष्णु अर्थात आम्भे माने प्रत्येक विषय रे सहिष्णु हेबा। अनेक समय आमे क्रोध करि थाउ कौनसी विषय निज भावना रे कौनसी व्यक्तिर कथारे कौनसी कार्य रे अनेक प्रकार भावरे आम्भे माने सहिष्णु होई न थाउ किंतु सहिष्णु हेबा ताहा धन बोली लिखा जाए। आउ प्रेरित पाउल कहती रोमियो मंडल को ए धन गुड़ी को तुमे तुच्छ करुअछ। तेबे प्रिय प्रभुंकर लोक माने ए कृपा धैर्य आउ चिर सहिष्णुता ए धन रे आमे धनवान हेबा आउ ए सब धन प्रकृत रे जागतिक धन तो आमे जानू
ଜଗତରେ ତାହା ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ, ଜଗତରେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ। ଜାଗତିକ ଧନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଧନ ସବୁ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ, ଆଉ ଏହି ଧନ ସବୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧନ ସବୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିଛ। ଆଉ କଠିନ ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର, ବାକ୍ୟ କହିଲେ ସେ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତାର ଭୟ ପୁଣି ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କଠିନ ହୃଦୟ ହେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚିରସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ। ଯଦି ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଏହି ଧନ ସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏହା ହୃଦୟରୁ ଜାତ ହୁଏ। କୃପା ମଧ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଚିରସହିଷ୍ଣୁତା ମଧ୍ୟ ଏହା ହୃଦୟରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଠିନ ହୃଦୟରେ ତାହା ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚରିତ୍ର, ଗୁଣ ସମୂହର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ହିସାବ ନିକାଶ, ଯାହାକି ଶେଷ ପାହୁଲାଟି ନ ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ହିସାବ କରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆମେ ଜାଣୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ। ସେଇ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ ମଶା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସୋଦମର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରୁ ଓ ଗମୋରାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜାତ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ବିଷମୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ, ସେମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଡା ତିକ୍ତ। ଆଉ ସୋଦମ ଗମୋରା ଏ ପ୍ରକାର କଠିନ ହୃଦୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ମଶା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ବିଷମୟ, ଆଉ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳର ପେଣ୍ଡା ସବୁ ତିକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାଗସର୍ପର ବିଷ ପରି, ଆଉ କାଳସର୍ପର କ୍ରୂର ବିଷ ପରି। କାଳସର୍ପର ଯେଉଁ ବିଷ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷ ପରି, କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନର
ସଦମ ହମରାର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ବିଷ ଆଉ ତିକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କଠିନ ହୃଦୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ହେବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେହିପରି ବିଷାକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିନରେ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 4 ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 4:15, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଆଉ 15 ପଦ। ସବୁଲୁନ ଦେଶ, ନପ୍ତାଲି ଦେଶ, ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯର୍ଦ୍ଦନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ଗାଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜାତି କୁହାଯାଉଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ ଲୋକ ମହା ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛାୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ଯିହୁଦୀ ନହୁଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ଏବ୍ରିୟ ନହୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜାତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ଧକାରରେ ମହା ଆଲୋକ, 16 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ମହା ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଇ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ମହା ଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଛାୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଛାୟା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିବା ନାହିଁ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରକାର ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହନ୍ତି, କୃପା, ଦୟା ଆଉ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା, ସେଇ ଧନ ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ। ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇପାରେ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଜି ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ କ୍ରୋଧର ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରହୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।